Management accounting means what? Management accounting is the accounting which assists the management to help them to take important decisions for the business. Financial accounting means accounting which start with the identification of transaction to end with the preparation of financial statement. That is called financial accounting. Cost accounting means what? Cost accounting is deals with the uh, determination of the cost. Due to some limitations of financial accounting that it is unable to determine the cost, there is a one another kinds of account is emerged, and that is called cost accounting. But still cost accounting is not enough to satisfy the requirement of the management, to satisfy the requirement of the growing business. The businesses are grow day by day. Okay, જ્યારે ધંધાઓ વિશ્વ લેવલે પહોંચી રહ્યા હોય ત્યારે દિવસે દિવસે ધંધાની અંદર અકાઉન્ટન્સીની રિક્વાયરમેન્ટ કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ પૂરું કરી શકતા નથી અને એટલા માટે એક નવા પ્રકારના એકાઉન્ટની જરૂર ઊભી થઈ. And that is the combination of three things. ત્રણ વસ્તુઓનું કોમ્બિનેશન છે: cost accounting, financial accounting and management. And that is create the management accounting. અને એ મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ ને જન્મ આપે છે. તો શું છે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ નો મીનિંગ આપણે સમજીએ, રાઈટ? In simple word we can say that management accountancy या management accounting is the combination of financial accounting, cost accounting and management. સાદી ભાષામાં જો બિલકુલ સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો કે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ ત્રણ વસ્તુનું કોમ્બિનેશન. Which three things? Financial accounting, cost accounting and management. આ ત્રણે ભેગા કરીને શું બને છે? મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ. It is emergence of the combination of financial accounting, cost accounting and management. કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગ, ફાઇનાન્શિયલ એકાઉન્ટિંગ અને મેનેજમેન્ટ ત્રણે ભેગા કરીને ઊભું થયેલું છે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ ઇન્ક્લુડ્સ collection and presentation of the data to the management for important decisions of the business. ધંધા માટે ઉપયોગી નિર્ણય, important decisions લેવા માટે, ધંધા માટે important decisions, ઉપયોગી decisions, મહત્વના decisions, નિર્ણયો લેવા માટે ડેટા કલેક્ટ કરી, ઇન્ફોર્મેશન ભેગી કરી, એ ઇન્ફોર્મેશનને પ્રેઝન્ટ કરવા ઉપર ફોકસ કરતું એકાઉન્ટ જે હોય, that is management. એક બીજી ડેફિનેશન રોબર્ટ એન્થનીએ આપેલી છે. What Robert Anthony said that management accounting is concerned with the accounting information which is useful to the management. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ એ છે કે જે એવી એકાઉન્ટિંગ ઇન્ફોર્મેશન, યુ નો દેટ accounting is the source of information. Accounting provides useful information to the users, right? But management accounting is concerned with those information which is helpful to the management. Helpful in what? Helpful in taking the important decisions for the business. ધંધા માટે ઉપયોગી નિર્ણય લેવા માટે, important decisions લેવા માટે જે માહિતી જરૂરી હોય એ માહિતી સાથે જે કન્સર્ન રાખે, સંબંધ રાખે, નિસ્બત રાખે, એ એકાઉન્ટને આપણે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ કહીએ છીએ. હોપ યુ ગોટ ઇટ. Okay, so Robert Anthony said like that. One more definition which is given by the well-known learned author, that is called Dr. J. Beatty. What Beatty said, management accounting is the terms used to describe the accounting methods, systems and techniques which coupled with the special knowledge and ability
to assist the management in its task of maximizing profit and minimizing loss. मतलब કે મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી જે છે, રાઈટ, એ એવી મેથડ્સ અને ટેકનિક્સનો યુઝ કરે છે, બરાબર, જેની સાથે સ્પેશિયલ નોલેજને જોડી દેવામાં આવે અને મેનેજમેન્ટને ડિસિઝન લેવા માટે અને એમના કાર્યને સફળ બનાવવા માટે કયું કાર્ય? મેક્સિમાઇઝેશન ઓફ પ્રોફિટ એન્ડ મિનિમાઇઝેશન ઓફ લોસ. લોસને ઓછામાં ઓછું કરવું અને પ્રોફિટને વધુમાં વધુ કરવું, એ એનો ઓબ્જેક્ટિવ છે, એ ફૂલફિલ કરે. એવું જે એકાઉન્ટિંગ છે, એવી જે ટેકનિક છે, એવું જે નોલેજ છે, એ બધાના કોમ્બિનેશનને આપણે શું કહીએ છીએ? મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્સી કહીએ છીએ. ઓકે, ધીસ ઇઝ સેઇંગ બાય, આ કોણ કહે છે? ડોક્ટર જે બેટ્ટી કહે છે. One more definition that is given by the ICWAI and now it is ICAI. પહેલા ICWAI હતું, હવે ICAI થઈ ગયું છે, Institute of Cost Accountant of India, and this is ICWAI means Institute of Cost and Works Accountant of India. Any definition છે, and right, mind well, remember it. ભારતની અંદર કોસ્ટ એકાઉન્ટન્ટ, મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટન્ટ તૈયાર કરવાનું કામ આ સંસ્થાનું છે. This is the organization which create the management accountant, which create the cost accountant, CMA, cost and management accountant. cost and management accountant આ સંસ્થા તૈયાર કરે છે. જેમ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ તૈયાર કરે છે, સીએ જેવો જ આ કોર્સ આપે. ખૂબ સરસ કોર્સ છે. સિવાય પછી જો તમે વિચાર કરો તો જોઈન કરી શકો છો, રાઈટ. બટ એ ગટ્સ, એ તૈયારી કરવાની હિંમત હોવી જોઈએ. એમાં કોઈ કોરોના લાગુ ના પડે, ધ્યાન આપજો બરાબર. ઓકે, ગમે તેવો કોરોના આવે, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે, તો આ એક્ઝામ જે રીતે લેવાતી હોય એ રીતે જ લેવાય, જે રીતે પાસ થવાતું એ રીતે જ થવાય. ભણે એનું જ કામ છે. જો તમારી અંદર તમારી જાતને એવું ફીલ કરાવતા હોય તમે કે ના, we are able to do that, તો તમે કોશિશ કરી શકો છો એના માટે, રાઈટ. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કોસ્ટ એન્ડ વર્ક્સ એકાઉન્ટન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, એના થકી આ કોર્સ થાય છે, રાઈટ. અને એ ડેફિનેશન શું આપે છે? a system of collection and presentation of relevant economic information relating to an enterprise for planning, controlling and decision making. a system, એક સિસ્ટમ છે cost management accounting. collection and presentation of relevant economic information, જરૂરી આર્થિક માહિતી જે છે એને કલેક્ટ કરવાની અને પ્રેઝન્ટ કરવાની. એક ધંધાને લગતી, એક એન્ટરપ્રાઇઝને લગતી, એક બિઝનેસને લગતી. ફોર પ્લાનિંગ, કંટ્રોલિંગ એન્ડ ડિસિઝન મેકિંગ. આ પ્લાનિંગ, કંટ્રોલિંગ એન્ડ ડિસિઝન મેકિંગ આ મેનેજમેન્ટ જ છે, યુ નો ધેટ. આયોજન, પ્રબંધ, દોરવણી, અંકુશ આ 11મા ધોરણથી 12મા ધોરણથી ભણતા આવ્યા છે. પ્લાનિંગ, કંટ્રોલિંગ, ઓર્ગેનાઇઝિંગ, ડિસિઝન મેકિંગ. તો પ્લાનિંગમાં, કંટ્રોલિંગમાં, ડિસિઝન મેકિંગમાં જે મદદ કરે, જે હેલ્પ કરે, એવા ડેટાને ભેગા કરવા અને પ્રેઝન્ટ કરવા, એક ધંધાને લગતા એ સિસ્ટમને આપણે શું કહીએ છીએ? હોપ યુ ક્લિયર, રાઈટ. મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગ મતલબ બરાબર સમજાઈ રહ્યું છે. અને લાસ્ટ ડેફિનેશન, ઓકે, અમેરિકન અકાઉન્ટિંગ એસોસિએશન એ આપેલી છે, has defined the management accounting as the application of appropriate techniques and concepts in processing historical and projected. Financial accounting deals with only and only historical data. Cost accounting deals with the estimation, right? But management accounting deals with both estimation and historical, right? Projected मतलब के અંદાજિત. તો ભૂતકાળના ખરેખર થયેલા હોય અને આગળના અંદાજિત, એ બંને ઇકોનોમિક ડેટાને કોઈ એક બિઝનેસ એન્ટિટીને ભેગા કરી, પ્રોસેસ કરી અને પ્રેઝન્ટ કરવામાં આવે ટુ ધ મેનેજમેન્ટ, ટુ આસિસ્ટ મેનેજમેન્ટ. આસિસ્ટનો મતલબ થાય મદદ કરી. assist management in establishing plan for reasonable economic objectives and in making rational decisions
રેશનલ ડિસિઝન, ધ્યાન આપજો બરાબર. રેશનલ નું મતલબ શું થાય? બુદ્ધિપૂર્વકના નિર્ણયો, બુદ્ધિપૂર્વકના, મગજથી જે નિર્ણય લેવાના. વાઇસ ડિસિઝન, બૌદ્ધિક ડિસિઝન જેને કહેવાય. રેશનલ, સમજણપૂર્વકના ડિસિઝન વિથ અ વ્યૂ ટુવર્ડ્સ ધેર ઓબ્જેક્ટિવ, એટલે કંપનીના, બિઝનેસના, ઓર્ગેનાઇઝેશનના હેતુને પરિપૂર્ણ કરે તેવા ડિસિઝન લેવા માટે જરૂરી ઇન્ફોર્મેશન, ભૂતકાળની અને ભવિષ્યની ભેગી કરીને એના ઉપર પ્રોસેસ કરવાની જે પ્રક્રિયા છે, એના માટે જે ટેકનિક્સનો યુઝ થાય છે, that all are included in the management accounting, and this is said by American Accounting Association, AAA. Right? So these are the various definitions of management accounting given by different authors. અલગ અલગ ઓથર્સે આપેલી મેનેજમેન્ટ એકાઉન્ટિંગની આ ડેફિનેશન્સ છે.